Hey everyone, myself Yashwant Reddy from PUC1 RGKT Basur. Today we discussing about law of conservation of mechanical energy. This is a simple topic in class 11 of physics. So what is law of conservation of mechanical energy? To discuss this one, first we have to know what is mechanical energy. So what is mechanical energy? It is defined as sum of kinetic energy and potential energy. We all know that what is kinetic energy and potential energy. Kinetic energy. The energy is a motion of or virtue of motion. Kinetic energy. The formula of kinetic energy is half mv square and the potential energy mgh. We all are discussed this in this channel RGKT Education Point. So please go and watch this video in RGKT Education Point. Mechanical energy. It is the sum of kinetic energy and potential energy. It is defined as mechanical energy equals to kinetic energy equals to half mv square and potential energy equals to mgh. So the sum of kinetic energy and potential energy is defined as mv equals to half mv square plus mgh. So what is mechanical energy? It is defined as sum of potential energy and kinetic energy. We define mechanical energy. Law of conservation of mechanical energy. We have to derive the formula of law of mechanical energy. So what is law of conservation of mechanical energy? It is defined as it states that the total amount of mechanical energy of a system is constant or conserved. So, what is law of conservation of mechanical energy? It is defined as, it states that the total amount of mechanical energy. We also write this as energy of a system. Of a system means a body or any something object is a system. The total mechanical energy of a system is constant. At any point, we prove that the total amount of mechanical energy of a system is constant or conserved. We also write it as equals to 0. The law of conservation of mechanical energy means it states that total amount of mechanical energy of a system or a body or a object is constant or equals to 0. This is the conservation of mechanical energy. We have to derive the formula of law of conservation of mechanical energy. Law of conservation of mechanical energy. So we have to prove that mechanical energy equals to 0. So we have to derive this from the kinetic energy and potential energy. So first of all, according to work energy theorem, we all know that what is work energy theorem. Change in kinetic energy equals to work. We all know that what is work energy theorem. Kf minus Ki equals to W. From this one, we derived that delta K equals to f of x delta x equals to work. F is the force, is the function of displacement.
delta k equals to f of x delta x equals to w. This is from, we prove that in this, this is proved in the work energy theorem. Work energy theorem in variable force. From that one, we conclude that delta k equals to f of x delta x equals to work done. So delta k equals to f of x delta x, consider it as the equation 1. And next, from concept of potential energy, we conclude that delta v, so we write it as potential energy, we express it as v, so equals to work done, negative minus of work done. This is derived from the concept of potential energy. How? Why it is negative? So the important topic to remember is delta v equals to negative of work done by conservative force. What is conservative force? The work done by a force is equals to 0. Is called conservative force. Why? Why it is expressed as conservative force? In this term, in potential energy, we write that mgh. G is the gravitational force. Mg is the gravitational force. So gravitational force is undergoes the term of conservative force. Why? If there is an object, if we throw it to upward and it comes to downward, while throwing to upward, the g is negative, and while come to down, it is positive. So negative and positive equals to 0. So it is called as conservative force. So in potential energy, we are discussing about the gravitational force. So the gravitational force is undergoes the conservative force. From this, we express it as delta v equals to minus work. How? In the concept of potential energy, we derived that delta v equals to f of x function of force of function of delta x negative. Why? Before we discussed that gravitational force is undergoes the conservative force. So delta v is derived as minus f of x delta x. How? We take an example. We consider it as a ground and an object is placed at this height, and we move this object from this place to here. So we consider it, this is h1. The object is moved from ground to this one. So this height is h1 and the object is moved from here to here. So this total height is h2. The object is moving from here to here. So the displacement is upward. And the force acting on the object is gravitational force. So it undergoes downwards mg, gravitational force. So we see that displacement is upward and gravitational force is downward. So we conclude that the displacement and the force are in opposite direction. From this one, we conclude that force is negative. Why? Why force is negative? The direction of displacement and the force acting on the object, that is gravitational force. The direction of displacement and gravitational force is opposite, so we consider it as minus W. From this one, we express this term
delta V equals to minus W equals to minus f of x delta x. ఏం లేదు, సింపుల్గా దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలంటే ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఇక్కడ ఉంది, ఇది గ్రౌండ్ అనుకుంటే, ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఇక్కడ ఉంది, దాన్ని ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి మూవ్ చేసినప్పుడు ఈ నుండి ఇక్కడికి హైట్ వచ్చేసి h1 అనుకుంటే, మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి ఆబ్జెక్ట్ని ఇక్కడికి మూవ్ చేసినప్పుడు టోటల్ హైట్ వచ్చేసి h2. సో బాడీ అనేది ఎక్కడికి వెళ్తుంది, దాని డిస్ప్లేస్మెంట్ అనేది అప్వర్డ్ ఉంది, అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ నుండి ఇక్కడికి వెళ్ళాలంటే డిస్ప్లేస్మెంట్ అప్వర్డ్ ఉంది. దీని మీద యాక్ట్ అయ్యే ఫోర్స్ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్, ఇది డౌన్వర్డ్ యాక్ట్ అవుతుంది, అంటే డిస్ప్లేస్మెంట్ అనేది అప్వర్డ్ అండ్ ఫోర్స్ అనేది డౌన్వర్డ్. సో దే ఆర్ ఇన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్, దెన్ ద ఫోర్స్ ఈస్ నెగటివ్. Understood? Next, from this one we concluded that so delta V equals to minus W, we can express it as minus f of x delta x from the concept of potential energy. So we consider it as equation 2. F of x means force is the function of displacement. We consider that force is function of displacement. From these equation 1 and equation 2, we say that mechanical energy equals to potential energy plus kinetic energy. From this one we add delta K and delta V. PE delta V plus delta K. From this equate this one, delta K equals to f of x delta x plus potential energy equals to minus f of x delta x. From this is the positive term and this is the negative term, both are cancelled. So delta K plus delta V equals to 0. In these both terms delta is common. So delta into K plus V. From this one we conclude that KE plus PE equals to 0. PE plus KE is considered as mechanical energy. So KE plus PE, we write it as mechanical energy equals to 0. So the mechanical energy is conserved. From where we get this? From according to work energy theorem, we conclude that delta K equals to f of x delta x, and from potential energy concept we concluded that delta V equals to minus W and it is equals to minus f of x delta x. From these both equations we get the mechanical energy. Mechanical energy is equal to sum of potential energy and kinetic energy. This is kinetic energy and this is potential energy. Sum of both is delta V plus delta K equals to the RHS term is f of x delta x minus f of x delta x. So both the terms are, one is in positive and another one is negative. So we cancel both and we get 0. So delta K plus delta V equals to 0. From this equation mechanical energy equals to potential energy plus kinetic energy. We write it. So in these both terms delta is common term. So delta K delta into K plus V equals to 0. So from this one delta K is transposed to this side and K plus V equals to 0. K is kinetic energy and V is potential energy. From KE plus PE equals to 0. Mechanical energy equal to PE plus KE. I written it as KE plus PE is written as mechanical energy. So mechanical energy equals to 0. So mechanical energy is constant or conserved or equals to 0. So we prove that law of conservation of mechanical energy. In another term, we also explain it as in case of freely falling body. అంటే లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మెకానికల్ ఎనర్జీ అనేది మనం ఫ్రీలీ ఫాలింగ్ బాడీని తీసుకొని ప్రూవ్ చేస్తాం. అది ఎలానో ఇప్పుడు చూద్దాం. మనం లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మెకానికల్ ఎనర్జీని ఒక ఫ్రీలీ
ఫ్రీలీ ఫాలింగ్ బాడీని కన్సిడర్ చేసుకొని దాన్ని ప్రూవ్ చేద్దాం. ఎలా అంటే ఫస్ట్ ఒక ఫ్రీలీ ఫాలింగ్ బాడీని తీసుకుందాం. అంటే ఫస్ట్ మనం ఒక ఫ్రీలీ ఫాలింగ్ బాడీ యొక్క మోషన్ని 3 పాయింట్స్ లాగా తీసుకుందాం. ఫస్ట్ పాయింట్ ఏ అండ్ సెకండ్ పాయింట్ బి అండ్ థర్డ్ పాయింట్ సి. అంటే ఒక ఫ్రీలీ ఫాలింగ్ బాడీని తీసుకొని దాని యొక్క మోషన్ని 3 పాయింట్స్ దగ్గర తీసుకుంటున్నాను. అంటే ఫ్రీలీ ఫాలింగ్ బాడీ అంటే ఏంది, ఒక ఆబ్జెక్ట్ అనేది డౌన్వర్డ్స్ వస్తుంది. అంటే ఇది ఒక ఆబ్జెక్ట్ అనుకుంటే అది డౌన్వర్డ్స్ వస్తుంది. అప్పుడు దాని యొక్క మోషన్ని నేను 3 పాయింట్స్ లాగా తీసుకున్నాను. అంటే ఫస్ట్ పాయింట్ ఏ అండ్ సెకండ్ పాయింట్ బి అండ్ థర్డ్ పాయింట్ సి. ఏదైనా ఆబ్జెక్ట్ డౌన్వర్డ్స్ వస్తున్నప్పుడు ఇనిషియల్ వెలాసిటీ 0, u ఈక్వల్స్ టు 0. అండ్ ఈ ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, ఒక సర్టెన్ హైట్ నుండి వస్తుంది. అంటే మొత్తం టోటల్ హైట్ వచ్చేసి h. అంటే ఇనిషియల్ పాయింట్ దగ్గర u ఈక్వల్స్ టు 0. అండ్ నెక్స్ట్ ఈ ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి మూవ్ అవుతుందంటే ఒక x డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేస్తుంది అనుకో. ఈ నుంచి ఇడికి x డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేస్తే టోటల్ హైట్లో నుంచి ఈ x తీసేస్తే మనకి ఈ డిస్టెన్స్ వస్తుంది. అంటే టోటల్ ఏంది హైట్, దాంట్లోంచి అది ట్రావెల్ చేసిన ఏబీ డిస్టెన్స్ని x అనుకుంటే టోటల్ h మైనస్ x చేస్తే మనకు BC డిస్టెన్స్ వస్తుంది. అంటే h మైనస్ x. డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ BC ఈక్వల్స్ టు h మైనస్ x. ఆ ఆబ్జెక్ట్ ఎక్కడికి వస్తుంది, గ్రౌండ్ దగ్గరికి. సో ద ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ ఇన్ డౌన్వర్డ్స్, దెన్ యాక్సిలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ ఈజ్ పాజిటివ్. a ఈక్వల్స్ టు పాజిటివ్. అంటే నేను ఈ 3 పాయింట్స్ దగ్గర ఇక్కడ టోటల్ మెకానికల్ ఎనర్జీ, ఇక్కడ టోటల్ మెకానికల్ ఎనర్జీ, ఇక్కడ టోటల్ మెకానికల్ ఎనర్జీని కనుక్కుంటాను. ఫస్ట్ పాయింట్ ఏ దగ్గర తీసుకుంటే ఎట్ పాయింట్ ఏ దగ్గర వెలాసిటీ ఏంటి, వెలాసిటీ ఆఫ్ పాయింట్ ఏ ఈక్వల్స్ టు వెలాసిటీ ఈక్వల్స్ టు అక్కడ ఆబ్జెక్ట్ అనేది రెస్ట్లో ఉంది. అంటే ఇనిషియల్ వెలాసిటీని కన్సిడర్ చేస్తే u ఈక్వల్స్ టు 0. అంటే ఒక ఆబ్జెక్ట్ అనేది పాయింట్ ఏ దగ్గర ఉన్నప్పుడు దాని వెలాసిటీ వచ్చేసి 0. అండ్ యాక్సిలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ ఈక్వల్స్ టు ప్లస్ g. ఇది ఏ హైట్లో ఉంది, h. హైట్ వచ్చేసి h. అది ఏమైనా డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేసిందా, ఏ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేయలేదు. ఓకే, అక్కడే ఉంది ఆబ్జెక్ట్. ఫస్ట్ ఈ మనకు వచ్చిన టర్మ్స్ నుండి మనం పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అండ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ రెండింటిని కనుక్కొని, రెండింటి సమ్మే కదా మెకానికల్ ఎనర్జీ అంటే. సో మన కైనెటిక్ ఎనర్జీ అండ్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీని కనుక్కొని అవి రెండింటి సమ్ చేస్తే మెకానికల్ ఎనర్జీ వస్తుంది. సో ఫస్ట్ నేను దీనికి పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ కనుక్కుంటాను. పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అంటే ఫార్ములా ఏంటి, PE ఈక్వల్స్ టు mgh. సో m అంటే ఏంటి, మాస్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్. అంటే mg వచ్చేసి గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్, పాజిటివ్ కాబట్టి ఈ టర్మ్ నేను పాజిటివ్ లాగానే తీసుకున్నాను. అండ్ ఆబ్జెక్ట్ వచ్చేసి ఏ హైట్లో ఉంది, h అనే హైట్లో ఉంది. సో దీని హైట్ని h అని తీసుకుంటున్నాను. సో ఫ్రమ్ దిస్ వన్ PE ఈక్వల్స్ టు mgh. అంటే ఒక ఆబ్జెక్ట్ పాయింట్ ఏ దగ్గర ఉన్నప్పుడు దాని పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ వచ్చేసి mgh. ఇది ఈక్వేషన్ 1 అనుకుంటే. నెక్స్ట్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ వచ్చింది. నెక్స్ట్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ కనుక్కోవాలి. కైనెటిక్ ఎనర్జీకి ఫార్ములా ఏంటి, హాఫ్ mv². సో ఫస్ట్ హాఫ్ మాస్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్ అంతే ఉంటుంది m. ఈ పాయింట్ ఏ దగ్గర ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ యొక్క వెలాసిటీ ఏంటి, 0. సో ఈ ఒక్క టర్మ్ 0 అయితే టోటల్ వాల్యూ వచ్చేసి ఈక్వల్స్ టు 0. సో ఆబ్జెక్ట్ ఏ పాయింట్ దగ్గర ఉన్నప్పుడు దాని కైనెటిక్ ఎనర్జీ వచ్చేసి ఈక్వల్స్ టు 0. ఇది సెకండ్ ఈక్వేషన్. ke ఈక్వల్స్ టు 0 ఎట్ పాయింట్ ఏ. అంటే పాయింట్ ఏ దగ్గర ఆ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ వచ్చేసి mgh అండ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ వచ్చేసి హాఫ్ mv². సో దాంట్లో దాని వెలాసిటీ 0ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ద టోటల్ వాల్యూ వచ్చేసి 0. సో కైనెటిక్ ఎనర్జీ 0. మనకి మెకానికల్ ఎనర్జీ అంటే ఏంటి, సమ్ ఆఫ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ప్లస్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. ఫ్రమ్ దిస్
కైనెటిక్ ఎనర్జీ వచ్చేసి 0. ఎంఈ నేను టోటల్ ఎనర్జీ లాగా రాసుకుంటున్నాను. టోటల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఏ పాయింట్ ఏ దగ్గర టోటల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ పాయింట్ ఏ ఈక్వల్స్ టు కైనెటిక్ ఎనర్జీ అండ్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఎట్ పాయింట్ ఏ. కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఏంటి 0, పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఏంటి mgh. సో ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ 1 and 2 0 plus mgh. సో టోటల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ పాయింట్ ఏ ఎంత 0 plus mgh వచ్చేసి mgh. సో దీన్ని ఈక్వేషన్ ఏ లాగా కన్సిడర్ చేస్తున్నాం. అంటే పాయింట్ ఏ దగ్గర ఉన్నప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ యొక్క టోటల్ మెకానికల్ ఎనర్జీ వచ్చేసి mgh. ఎట్లా ఆ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ వచ్చేసి mgh అండ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ వచ్చేసి 0. సో ద సమ్ ఆఫ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ అండ్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఇస్ మెకానికల్ ఎనర్జీ. సో సమ్ ఆఫ్ 0 and mgh is mgh. సో టోటల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ పాయింట్ ఏ ఈస్ mgh. నేను దీన్ని ఈక్వేషన్ ఏ లాగా రాసుకుంటున్నాను. ఓకే, ఎట్ పాయింట్ ఏ వచ్చేసి మెకానికల్ ఎనర్జీ mgh. సో నెక్స్ట్ పాయింట్ బి. పాయింట్ బి దగ్గర ఇనిషియల్ వెలాసిటీ ఏంటి, ఇక్కడ నుంచి బాడీ స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి ఇనిషియల్ వెలాసిటీ 0. సో u ఈక్వల్స్ టు 0. నెక్స్ట్ వెలాసిటీ ఎట్ బి అంటే ఇక్కడ స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఇనిషియల్ వెలాసిటీ 0 అయితే అది b దగ్గరికి వచ్చే వరకు వెలాసిటీ ఏమైంది b అంటే వెలాసిటీ ఎట్ b. వెలాసిటీ ఈక్వల్స్ టు సో ఎట్ పాయింట్ b వెలాసిటీ ఫైనల్ వెలాసిటీ ఇస్ vb. నెక్స్ట్ ఆ బాడీ అనేది a నుంచి b కి వచ్చే వరకు ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేసింది x అనే డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేసింది. సో s ఈక్వల్ టు x అంటే ఆ బాడీ అనేది పాయింట్ a నుంచి పాయింట్ b దగ్గరికి వచ్చేసరికి ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేసింది x అనే డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేసింది. సో s ఈక్వల్స్ టు డిస్టెన్స్ ఈక్వల్ టు x. ఈ బాడీ ఎట్ పాయింట్ b దగ్గర ఉన్నప్పుడు అది గ్రౌండ్ నుంచి ఎంత హైట్ లో ఉంది, టోటల్ హైట్ వచ్చేసి h అనుకుంటే మనం దీన్ని x అనుకున్నాం ఈ డిస్టెన్స్ ని. సో టోటల్ నుంచి AB డిస్టెన్స్ తీసేస్తే BC డిస్టెన్స్ వస్తుంది. అంటే గ్రౌండ్ నుంచి పాయింట్ B దగ్గరకు ఉండే డిస్టెన్స్ వస్తుంది. దాన్ని ఎట్లా రాసుకున్నాం, టోటల్ డిస్టెన్స్ నుంచి ఈ డిస్టెన్స్. సో h మైనస్ x అంటే గ్రౌండ్ నుంచి పాయింట్ B దగ్గరికి హైట్ ఎంత h మైనస్ x. సో ఈ నుంచి హైట్ వచ్చేసి h మైనస్ x. ఆ బాడీ అనేది డౌన్వర్డ్స్ వస్తుంది. సో ఫ్రీ ఫాలింగ్ కాబట్టి a ఈక్వల్ టు ప్లస్ g. సో ఈ డీటెయిల్స్ తోటి మనం పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అండ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీని కనుక్కుంటే మెకానికల్ ఎనర్జీ వస్తుంది. సో ఫస్ట్ దీంట్లోంచి నేను పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ కనుక్కుంటాను. పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ PE ఫార్ములా ఏంటి mgh. సో m అంటే మాస్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్ సేమ్, g అంటే గ్రావిటేషన్ g పాజిటివ్, h అంటే ఏంటి h మైనస్ x. సో హైట్ వచ్చేసి h మైనస్ x. దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు mgh మైనస్ mgx. సో దీన్ని ఈక్వేషన్ 3 ఈక్వల్స్ టు పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఎట్ పాయింట్ b. పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఎట్ పాయింట్ b ఏంటి mgh మైనస్ mgx. సో ఎట్లా వచ్చింది, ఇనిషియల్ వెలాసిటీ 0, ఫైనల్ వెలాసిటీ vb, డిస్టెన్స్ వచ్చేసి x అనే డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేసింది. గ్రౌండ్ నుంచి ఎంత హైట్ లో h మైనస్ x. a ఈక్వల్స్ టు యాక్సిలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ ఈక్వల్స్ టు g. సో పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఫార్ములా వచ్చేసి mgh. m అంటే మాస్, ఓకే, g అంటే యాక్సిలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ, ఎంత హైట్ లో ఉంది h మైనస్ x. సో నేను mg ఇంటూ h మైనస్ x ని mgh మైనస్ mgx లాగా రాసాను. నెక్స్ట్ ఇది పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ b. నెక్స్ట్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ ఎట్ పాయింట్ b. ఫార్ములా ఏంటి హాఫ్ mv స్క్వేర్. నాకు v స్క్వేర్ రావడానికి నేను ఇక్కడ ఉన్న డీటెయిల్స్ ప్రకారం ఫస్ట్ నేను థర్డ్ కైనమాటిక్ ఈక్వేషన్ ప్రకారం
థర్డ్ కైనమాటిక్ ఈక్వేషన్ ఏంటి v స్క్వేర్ మైనస్ u స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు 2as. సో v స్క్వేర్ ఏంటి వెలాసిటీ ఆఫ్ b అంటే vb అనుకున్నాం. సో vb స్క్వేర్ మైనస్ u స్క్వేర్ ఏంటి u అంటే 0, సో u స్క్వేర్ 0 ఈక్వల్స్ టు 2. యాక్సిలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ కాబట్టి g అండ్ s ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేసింది x అనే డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేసింది. సో దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు vb స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు 2gx వచ్చిందా. ఈ vb స్క్వేర్ ని మన కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఫార్ములా ఏంటిది హాఫ్ mv స్క్వేర్. mv స్క్వేర్ అన్నట్టు వెలాసిటీ ఏంటి vb. సో vb ని ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. అంటే ఈ ఫార్ములాలో ఈ vb స్క్వేర్ ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాం. హాఫ్ యాజ్ ఇట్ ఇస్ మాస్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్ m అంటే నెక్స్ట్ vb స్క్వేర్ vb అంటే ఏంటి 2gx అంటే ఈ vb స్క్వేర్ ప్లేస్ లో 2gx ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాం 2gx. సో 2 to cancel, kinetic energy equals to 2mgx. ఇది వచ్చేసి ఈక్వేషన్ 4. ఎలా vb స్క్వేర్ అంటే ఏంటి 2gx, నేను దీన్ని హాఫ్ mvb స్క్వేర్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను. చేస్తే ఏంటి నాకు mgx కైనెటిక్ ఎనర్జీ mgx వచ్చింది. ఇంతకుముందు ఏంటి పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ mgh మైనస్ mgx వచ్చింది. మనకి మెకానికల్ ఎనర్జీ అంటే పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ప్లస్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ. సో ఈ రెండింటిని సమ్ చేయాలి. ఇక్కడ సమ్ చేస్తున్నాం. సో పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఏంటి mgh, అంటే ఇప్పుడు ఏంటి టోటల్ ఎనర్జీ ఎట్ పాయింట్ బి. ఇందాకేంటి ఎట్ పాయింట్ ఏ టోటల్ ఎనర్జీ TE8. ఇప్పుడు పాయింట్ బి దగ్గర టోటల్ ఎనర్జీ TEB. సో పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ప్లస్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ. పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఏంటి mgh మైనస్ mgx. నెక్స్ట్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఏంటి mgh. సో ఫ్రమ్ దిస్ నెగటివ్ టర్మ్ అండ్ పాజిటివ్ టర్మ్ both are cancelled. So total energy at point B equals to mgh. దీన్ని b అనే ఈక్వేషన్ లాగా రాస్తున్నాం. అంటే ఏంటి మనకు పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ పాయింట్ B వచ్చింది, కైనెటిక్ ఎనర్జీ పాయింట్ B వచ్చింది. రెండిటి సమ్మే మెకానికల్ అంటే టోటల్ ఎనర్జీకి ఈక్వల్ కాబట్టి పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ప్లస్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ. సో ఇన్ నెగటివ్ టర్మ్ ఇన్ పాజిటివ్ టర్మ్ బోత్ ఆర్ క్యాన్సల్. మనకి టోటల్ ఎనర్జీ పాయింట్ B ఏంటి mgh. సో దీని ఈక్వేషన్ b లాగా రాస్తున్నాం. ఎట్ పాయింట్ B టోటల్ ఎనర్జీ ఏంటి mgh. ఇది ఈక్వేషన్ b. సో నెక్స్ట్ ఎట్ పాయింట్ C అంటే ఇప్పుడు ఆ ఆబ్జెక్ట్ ఏ పాయింట్ అయిపోయింది b పాయింట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ C పాయింట్ దగ్గర చూద్దాం. ఎట్ పాయింట్ C మనం ఏం కనుక్కుంటున్నాం ప్రతి పాయింట్ దగ్గర మెకానికల్ ఎనర్జీ, టోటల్ మెకానికల్ ఎనర్జీ దట్ పాయింట్. ఏ పాయింట్ అయిపోయింది బి పాయింట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి సి పాయింట్ దగ్గర ఇనిషియల్ వెలాసిటీ ఏంటి u ఈక్వల్స్ టు 0. నెక్స్ట్ వెలాసిటీ ఎట్ సి మనం ఏంటి ఇక్కడ ఇనిషియల్ వెలాసిటీ u అయినప్పుడు ఇక్కడ వెలాసిటీ ఎట్ b vb. నెక్స్ట్ ఫైనల్ వెలాసిటీ ఎట్ c ఏంటి vc లాగా రాసుకుంటున్నాం. సో వెలాసిటీ ఈక్వల్స్ టు ఫైనల్ వెలాసిటీ ఈక్వల్స్ టు vc. సో ఆ ఆబ్జెక్ట్ పాయింట్ c దగ్గరికి వచ్చేసరికి ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేసింది టోటల్ ఇక్కడ నుండి ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఆ పాయింట్ ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేసింది. మనం ఈ టోటల్ ఏమనుకున్నాం h హైట్ లాగా కన్సిడర్ చేస్తే a నుంచి c కి వచ్చేవరకు అది ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేసింది h అనే డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేసింది. ఓకే అంటే ఆ పాయింట్ అనేది ఏ పాయింట్ దగ్గర స్టార్ట్ అయ్యి c పాయింట్ దగ్గరికి వచ్చేవరకు ఆ ఆబ్జెక్ట్ అనేది h అనే డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేసింది. ఓకే s ఈక్వల్ టు h. నెక్స్ట్ ఆ ఆబ్జెక్ట్ కి ఎట్ పాయింట్ c దగ్గర ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ కి గ్రౌండ్ నుంచి అది ఎంత హైట్ లో ఉంది హైట్ ఈక్వల్స్ టు 0. అంటే
ఈ ఆబ్జెక్ట్ అనేది గ్రౌండ్ నుంచి హెచ్ అనే హైట్, అంటే ఆడ హైట్ ఏం లేదు, ఆబ్జెక్ట్ అనేది గ్రౌండ్ దగ్గరకు వచ్చింది. సో ఆ ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఇది గ్రౌండ్ అయితే ఇట్లా వచ్చింది, దాని హైట్ ఏంటి 0 లాగా కన్సిడర్ చేసినాం. ఓకే, హెచ్ ఈక్వల్ టు 0, ఏ ఈక్వల్ టు ఏంటి ప్లస్ జి. ఫ్రమ్ దీస్ వన్ u ఈక్వల్ టు 0, v ఈక్వల్ టు vc, s ఈక్వల్ టు h, h ఈక్వల్ టు 0, a ఈక్వల్ టు ప్లస్ g. దీంట్లో వచ్చి ఫస్ట్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఫార్ములా ఏంటి mgh, ఇది ఓకే, g ఓకే. h ఎంత 0, అంటే ఆ ఆబ్జెక్ట్ అనేది గ్రౌండ్ నుంచి ఎంత హైట్ లో ఉంది 0, అంటే హైట్ లో ఏం లేదు, గ్రౌండ్ సర్ఫేస్ పైన ఉంది, టచ్ అవుతుంది. సో హైట్ అనేది 0 కాబట్టి టోటల్ టర్మ్ ఈక్వల్ టు ది 0, అంటే పాయింట్ సి దగ్గర ఆ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఏంటి 0. ఇది ఈక్వేషన్ 5. అంటే ఆబ్జెక్ట్ అనేది పాయింట్ సి దగ్గర ఉన్నప్పుడు దాని పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ 0. నెక్స్ట్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ కనుక్కునే ముందు మనం ఇంతకుముందు లాగానే థర్డ్ కైనెటిక్ ఈక్వేషన్ ప్రకారం v² - u² = 2as. v² - u² = 2as. velocity square vc² minus u ఏంటి 0, so 0² = 2 acceleration due to gravity g. సో s ఏంటి అంటే అది h అనే డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేసింది, సో s = h. దీని ప్రకారం vc² = 2gh. ఇది ఈక్వేషన్. ఈ vc² ని మన కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఫార్ములా ఏంటి ½ mvc², ½ మాస్ vc² అంటే ఏంటి 2gh. ఈ 2gh ని vc² ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. 2gh ఏంటి vc², మనం థర్డ్ కైనెటిక్ ఈక్వేషన్ యూజ్ చేసి vc² ని కనుక్కున్నాం. ఆ vc² ని కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. సో ½ m 2gh, 2 cancel, kinetic energy at point C is mgh. The equation 6. సో మనకి పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఏంటి 0, కైనెటిక్ ఎనర్జీ mgh వచ్చింది. సో ఇవి రెండింటితోటి మనం మెకానికల్ ఎనర్జీని కనుక్కుంటాం. తెలుసు కదా, పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఈక్వల్స్ టు మెకానికల్ ఎనర్జీ. టోటల్ ఎనర్జీ ఎట్ పాయింట్ సి, TEC, టోటల్ ఎనర్జీ ఎట్ పాయింట్ సి ఏంటి కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఎట్ పాయింట్ సి ప్లస్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఎట్ పాయింట్ సి. ఓకే, కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఎట్ పాయింట్ సి ఏంటి mgh ప్లస్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఎట్ పాయింట్ సి ఏంటి 0. సో టోటల్ ఎనర్జీ ఎట్ పాయింట్ సి ఈక్వల్స్ టు mgh. ఇది సి అనే ఈక్వేషన్ లాగా కన్సిడర్ చేస్తున్నాం. మనకి ఏంది పాయింట్, ఒక ఆబ్జెక్ట్ అనేది పాయింట్ ఏ దగ్గర నుంచి పాయింట్ సి వరకు వస్తుంది. నేను ఆ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క మోషన్ని ABC 3 పాయింట్స్ లాగా కన్సిడర్ చేసినాం. అంటే మనం పాయింట్ ఏ దగ్గర టోటల్ ఎనర్జీ ఏంటో చేసాం, పాయింట్ బి దగ్గర అయిపోయింది, సి దగ్గర కూడా అయిపోయింది. అంటే ఈ 3 పాయింట్స్ దగ్గర ఉన్న టోటల్ ఎనర్జీ ఏంటో వచ్చింది. అంటే టోటల్ ఇక్కడ మెకానికల్ ఎనర్జీ, ఇక్కడ మెకానికల్ ఎనర్జీ, ఇక్కడ మెకానికల్ ఎనర్జీ ఫ్రమ్ దిస్ వన్ ఎట్ పాయింట్ సి. టోటల్ ఎనర్జీ ఏంటి mgh, ఈక్వేషన్ సి. ఓకే, అంటే ఈ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క ఎట్ పాయింట్ ఏ, ఎట్ పాయింట్ బి, ఎట్ పాయింట్ సి టోటల్ ఎనర్జీ అనేది వచ్చింది. సో ఈ 3 ఈక్వేషన్స్ అంటే ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ ఏ, బి అండ్ సి, ఈ 3 ఈక్వేషన్స్ నుండి మనకేం కనిపిస్తుంది డైరెక్ట్గా అంటే A ఈక్వల్స్ టు B ఈక్వల్స్ టు C. టోటల్ ఎనర్జీ ఎట్ A ఈక్వల్స్ టు టోటల్ ఎనర్జీ ఎట్ B ఈక్వల్స్ టు
total energy at C అంటే total energy at point A equals to total energy at point B equals to total energy at point C. mgh equals to mgh equals to mgh అంటే 3 పాయింట్స్ దగ్గర మెకానికల్ ఎనర్జీ అనేది సేమ్. అంటే ఏ పాయింట్ దగ్గరనైనా మెకానికల్ ఎనర్జీ అనేది కాన్స్టెంట్. లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మెకానికల్ ఎనర్జీ మనం ప్రూవ్ చేయాలనుకుంది ఏంటి? మెకానికల్ ఎనర్జీ అనేది కాన్స్టెంట్ అట్ ఎనీ పాయింట్. సో దానికోసం ఒక ఫ్రీలీ ఫాలింగ్ బాడీని కన్సిడర్ చేసి దాన్ని ఒక 3 పాయింట్స్ లాగా తీసుకొని ఆ 3 పాయింట్స్ దగ్గర మెకానికల్ ఎనర్జీని క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. ఆ 3 పాయింట్స్ దగ్గర మెకానికల్ ఎనర్జీ అనేది ఈక్వల్. సో ఎట్ ఎనీ పాయింట్ మెకానికల్ ఎనర్జీ ఈజ్ కాన్స్టెంట్. ఎప్పుడు? ఓన్లీ వెన్ ద ఫోర్సెస్ ఆర్ కన్జర్వేటివ్ ఫోర్సెస్ ఓన్లీ. It also to non-conservative forces. When non-conservative forces are also equals to 0, then it also exists. Mechanical energy is also exists. So మనం ఫ్రీలీ ఫాలింగ్ బాడీని కన్సిడర్ చేసి ఇట్లా కూడా ప్రూవ్ చేయొచ్చు. ఇది CAT 3లో వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ for PUC1 students in physics. It's very important topic in CAT 3 for PUC1 students. So thank you for all.